کہ دیکھیں ہم نے دنیاوی معاملات میں جھنڈے گاڑ دیے, ہم ایسٹروناٹ بن گئے, ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں, نہیں سمجھ آ رہا تو ہمیں قرآن مجید سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. آج کے دور میں محدثین نے کتنا کام کیا ہے, اور آپ قرآن مجید پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. لیکن جب آپ کا ایک ویژن ہی نہیں ہے تو پھر چیزوں کا آپ سہارا لیتے ہو, نہیں پڑھنا نہیں ہے, پیچھے جاؤ. یہ ہے, یہ بالکل اصل میں نا قرآن کو پڑھ کے اپنے مفتی نہیں بن جانا بے کہ شک. آپ نے جو ہے نا فتوے لگانے ہیں, وہ گمراہ. اپنی اصلاح کے لیے قرآن پڑھنا ہے. ہاں کوئی فقہی مسائل سمجھنا ہے تو ہمارے پاس اسکالرس اور علماء ہیں. دیکھیں ہمارا تو میں ایک فون لینا ہوں نا, میں اس پہ 10 ٹیوٹوریلز دیکھتا ہوں, MKBHD ہے, کیا کچھ ہے, ان کو دیکھتا ہوں میں کیا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ایسا کیوں ہے کہ مجھے ایک میسج آ جائے کہ یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو ورنہ آج رات بری خبر ملے گی, اور میں آگے بھیجنا شروع کر دیتا ہوں. لوگ نماز پڑھنے کے بعد نماز فولڈ کر دیتے ہیں. کم علمی. اب آپ یہ دیکھیں, وہ میں ابھی مکہ میں تھا تو غار ثور پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی عمل کیا کہ وہ بھی چڑھے تھے. ظاہر ہے ہم تو ان میں سے ہیں کہ کہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے گزر ہوا ہے تو وہ جگہ کو بھی دیکھتے ہیں اور بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں. تو ایک شخص ملا مجھے, وہ بولا یار یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ وہاں نفل پڑھ لیں آپ. میں نے کہا بھائی یہ نہ نماز میں فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, نہ یہ سنت ہے, نہ یہ واجب ہے, یہ نوافل ہے, آپ اس میں منع کیوں کر رہے ہیں؟ نماز تو کہیں بھی, اور یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا, کتنی فرض نمازیں بھی پڑھی ہوں گی یقیناً وہاں پہ. تو اس طریقے کا بھی لوگوں کا عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے, جو کم علمی جسے کہتے ہیں, جو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے چیزوں کی. اچھا اس میں نا بیلنس میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز ہی ناجائز ہے اور ہر چیز ہی حرام ہے, اور ایک یہ ہے کہ یار یعنی فار ایگزامپل دھاگے باندھ لو اس درخت سے جس نے جہاں اللہ کی مینے سے ٹچ کیا, وہاں قبر بنا لو, بڑے بڑے مزار بنا لو. ایکسٹریم ہے, بیچ کا راستہ اختیار کریں. ایکسٹریم ہے یہ رویہ, بیچ کا راستہ. اب جیسے کچھ لوگ جا کے چومنے چاٹنے بھی لگ جاتے ہیں, اور جہاں تک اجازت دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں حکم ادب پہ فوقیت ہے نا حکم کی. تو حکم جہاں جیسے حجر اسود کو چومنے کی اجازت ہے, اس کو تو لوگ رش میں ایک دوسرے کے دھکے مکے کھا کے بھی چوم رہے ہیں. یہ تو ہے, ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ ہم بھی. لیکن اب جیسے ایک وہ مسجد نبوی کے باہر ایک سعودی گورنمنٹ نے کوئی چیز لگائی ہے, ابھی بن کے آئی ہے کسی کارخانے سے, اور وہ لگائی ہے, اسے بھی لوگ چوم رہے ہیں. بالکل محبت ہوگی, لیکن یہ طریقہ کار پھر پیچھے سے وہ شرطیں روکتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہ کیا کر رہے ہو دیواروں کو, اور یہ لکھ دیتے ہیں نام لکھ دینا. اور میں نے دیکھا غار ثور میں وہ نام لکھے ہوئے بھائی سب کے, ملتان سے سجاد, اور یہ تو وہ میں یہاں آیا ہوں میری مغفرت ہو جائے آپ بھی, اس طریقے کے عجیب و غریب. یہ کم علمی یہ چیز تو ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول بھی فرمائے, آمین, اور آپ کو بہترین جزائے خیر دے. حدیث میں آتا ہے جو عمرے اور 2 عمروں کے بیچ میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ. تو لوگ نا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, کچھ خواتین کو اسپیسیفکلی کعبہ میں, کعبہ کے نیچے بیٹھے ہوئے اور دعائیں کر رہے ہیں, اور بلیڈ لیا ہوا ہے اور اسے کپڑے کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم یہ برکت والا کپڑا لے کے جائیں گے. استغفر اللہ, یہ چوری کے زمرے میں, یہ چوری ہے, اور یہ چوری کے زمرے میں آئے گا. یار آپ چوری کر رہے ہو, اور آپ ایک تو ایک گورنمنٹ کی بھی چوری کر رہے ہو, وہاں کی گورنمنٹ لاس توڑ رہے ہو آپ, پھر اس کے بعد آپ کعبہ کے کپڑے کو یعنی وہ آپ جو ہے نا اس کو کٹ کر رہے ہو, سطر کی ڈیفیکٹ اس میں ایڈ کر رہے ہو, کسوا کی آپ بے حرمتی کر رہے ہیں آپ, اور پھر اس کے بعد وہ بالکل آپ درست ہمارے دھاگا نکالنے کی چیز ہے. ایون میں تو جانتا ہوں ایک شخص کو, ان کے کوئی ریلیٹیو فوت ہوئے تو انہوں نے کہا یہ میں کعبہ سے نا یہ کپڑے کاٹ کے لایا تھا, یہ ان کی آنکھوں پہ رکھ دینا. جو جن سے کہا نا وہ بڑے ماشاء اللہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا اما جی جب عمل نہیں کیا نا تو پھر یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیا کہنے بھائی, اور اگر عمل ہے تو یہ نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے واہ 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 واہ. عمل تو پہلے ہے, عمل تو پہلے ہے, عمل کے بعد ہی سب چیزیں, یہ برکتیں ہیں لیکن عمل کے بعد, عمل تو پہلے ہے. واہ واہ. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو مختلف کتابیں ہیں نا احادیث کی, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, ماشاء اللہ پڑھی جاتی ہیں پوری دنیا میں, بٹ پاکستان انڈیا میں نا ایک کتاب ہے سنن سنائی,
सुनन सुन भाई, उसको वो बड़ी सुनी बातों पे यकीन हाँ ये ज्यादा बिक रही है बिक रही है और ये ज्यादा चल रही है। सुनन सुनाई, क्या अच्छा इजाफा किया भाई आज आपने। जो है ना गाड़ी के माशाल्लाह 70 लाख की गाड़ी ली है, हाँ ऊपर अपने चेहरे मुबारक से जूता मुबारक लटका दिया है और पीछे काला कपड़ा लटका दिया है कि मुझे नजर से बचाएगा। ये काली बिल्ली गुजर गई तो ये रास्ता अब शुगुन है, हिंदुआनी रस्म है। अब हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे। या इवन नमाज में जाए नमाज फोल्ड कर दी कि शैतान आके नमाज ना पढ़ ले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसको पढ़ने दें, बिल्कुल वो भी ऐसे। मुसलमान होगा। अच्छा यूट्यूब पे पहली वीडियो कब डाली? यूट्यूब आप लोगों की इस टाइम बैकबोन है, आप लोगों की सोर्स ऑफ फेम यूट्यूब को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं भी आपको वहीं से जानता हूँ और यकीनन लाखों लोग, मेरी ऑडियंस भी वहीं से जानती होगी। तो यूट्यूब का कब ख्याल आया? और यूथ क्लब को भी इसी पे बताइएगा, यूथ क्लब का कब ख्याल आया आपको? और यूट्यूब मोनेटाइज है आपका या नहीं? अच्छा, इस्लाम में ना वैसे फेम को नापसंद किया गया है, फेम को नापसंद किया, यानी अ पर्सन वांटिंग फेम फॉर हिमसेल्फ, कि मैं फेम चाहूँ कि मैं फेमस हो जाऊँ, ये पसंदीदा अमल नहीं है। सही, ठीक है, तो बल्कि और एक मौजिज होता है बंदा जो कि मौजिज है, लोग जानते हैं कि मौजिज है, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल, वो जान अलग, अल्लाह ताला अगर अता कर दे तो अल्लाह का फजल है और लोगों तक बात पहुंच रही है। और अगर कोई ये जानबूझ के कि मैं ये काम कर रहा हूँ फेम के लिए, वो चीज़ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल। स्पेशली इस्लाम को वो करते हुए, बिल्कुल। तो हदीस में आता है कि अल्लाह युहिब्बुल मोमिन अत्तकी अल खफी, अल्लाह उस मोमिन से प्यार करते हैं जो तकवे वाला हो और छुपा हुआ हो। ठीक है, तो यूट्यूब का तो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी मैं करूँगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम चल रहा था, यूथ में लेक्चर्स करना, उनको मिलना, और 1-to-1 दावत जो हम करते थे बिफोर यूट्यूब एंड बिफोर फेसबुक और सोशल मीडिया। तो हमारी पोस्टिंग यानी एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स की, इवेंट्स की सब चल रही होती थी यूट्यूब और फेसबुक पे। तो मेरे एक भाई हैं अली तशाम, जो व्लॉगर भी हैं, अली ई के नाम से। अच्छा, मीडिया हमारे हैं, अली ई जी, देखें मीडिया हेड हैं, ठीक है। माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बताया बगैर मेरा फेसबुक पेज बना दिया। ठीक है, और मैंने कहा ये क्या किया आपने? कहते हैं कि बस आप छोड़ें इसको। और मैंने कहा ठीक है, फिर आप ही इसको देखें जो करना है आपने इसका। एंड मैं बड़ा ख़िलाफ़ था कि नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ एक फ़ेसबुक पेज के लिए, मुझे बहुत अपनी इस्लाह करनी है अभी और सब कुछ। खैर वो क्या करते थे, उन्होंने ना मुझे उसके एडमिनशिप राइट्स नहीं दिए, क्योंकि उनको पता था अगर वो मुझे दे देते ना, मैं उसको फ़ौरन से डिलीट कर देता। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि छुपे हुए काम करें। और नहीं, ये वैसे ब्रदर ये ज़रूरत भी है इस टाइम, ये ज़रूरत है। असल में बात अगर तबलीग की है, नीयत है ना, नीयत है तबलीग की है और आगे से आगे बात पहुंचानी है, तो फिर ज़रूरी है। इस टाइम तो मैं ऑडियंस वही है। उस माइंडसेट से सोचा था उस टाइम पे शायद मैं ठीक था, लेकिन अभी अगर मुझसे पूछ रहा है कि मुझे यूट्यूब का चैनल बनाना चाहिए या नहीं, मैं कहता हूँ अपनी नीयत साफ रखो और लाजिम बनाओ। वाह, और ये तो टूल्स है ना, और मुसलमान को ये यूज़ करने चाहिए। लेकिन हर टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी है। अगर इस टाइम कुफार इस पे एक्टिव है, यहूदी एक्टिव है, नॉन मुस्लिम एक्टिव है, व्हाई नॉट मुसलमान? बिल्कुल। तो खैर वो एक माइंडसेट था, मैंने कहा अपने आप को छुपा के रखूं। तो फेसबुक उन्होंने बनाया। अब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अब जो आपने स्कॉलर्स के नाम लिए, अब मैं लेट सपोज उनको देखना चाहूँ, मैं कहाँ देखूंगा? बिल्कुल, अगर यूट्यूब ना हो या ये मैं वहीं देखूंगा। अब तो वो है ही नहीं, कुछ लोग दुनिया में है, कुछ लोग नहीं है, उनको कहाँ देखूं? जैसे डॉक्टर इसरार साहब के लेक्चर्स की बात हुई, उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे, तो वहीं पे देखेंगे। और ये बहुत बड़ा सदका जारी है जी। देखिए मैं तो समझता हूँ अगर सहाबा सदका जारी है, बिल्कुल, वाह वाह वाह, अगर सहाबा होते ना इस दौर में, हाँ, तो एज अ स्ट्रेटजी टू प्रोपेगेट दीन वो भी यूट्यूब चैनल्स बनाते 100% उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस जमाने की चीजों की वसाइल यूज किए यकीनन। तो आज जाहिर 100%। इवन नूर इस्लाम ने जब अपनी कौम को कहा था ना कि यार मैंने इनको पुकारा है सुबह शाम, प्राइवेटली पब्लिकली, ऊंची आवाज़ में आहिस्ता आवाज़ में, तो इसमें उलमा शरह बयान करते हैं कि दीन का काम फैलाने के लिए यू हैव टू यूज़ एनी मीन्स पॉसिबल। वाह, चाहे कैसेट्स हैं, सीडीज़ हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, ये यूज़ करें, बस इंटेंशन प्योरीफाई हो। सही। तो खैर उन्होंने बना दिया, और वो जब मैं लेक्चर दे रहा था तो वो फ़ोन से ना लाइव चले जाया करते थे। ठीक है, तो मैं कहता यार ना करो ये। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिसीजन था वो। तो मैंने 2019 में यूट्यूब का चैनल मेरा बना, 19 के तकरीबन एंड में। मोनेटाइजेशन हम इसको पहले बिल्कुल ठीक नहीं समझते थे। सही। ठीक है, और हमने आज तक मोनेटाइज कुछ भी नहीं किया था। वो इसलिए है कि आप अगर पर्दे पे बात कर रहे हैं और एक बेहुदा ऐड आ जाए
جس میں بے پردگی ہے تو وہ بات میں وزن ہی نہیں ہے, بات جامع ہی نہیں ہے, وزن ہی نہیں ہے, بعمل ہی نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ یقیناً اس کو, لیکن اس میں فلٹر کا آپشن ہے کہ آپ, کیونکہ یہ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلامک کانٹینٹ میں یہ چیزیں آپ فلٹر کر سکتے ہیں. اصل میں یوٹیوب کی پالیسی ریسنٹلی چینج ہوئی ہے